Cemaat, elhamdülillah biz yaşi turgan dünya Allah Teala tarafından yazılgan zor, gayet zor kitap. Gayet zor, mavıktırgış, hikmetli kitap cemaat. Bu kitabın her biti, her cümlesi, her harfinde onun bilgileri var. Allah'ın bilgileri, galametleri, ayetleri var. Lakin biz Allah'ın bu dünyadaki galametlerin, bilgilerin gözlerimiz bilen görebizmi? Hem şu kitabını oku için yaş tuktalıp şu kitabını kolga alabızmı cemaat? Bugün şunun turunda sözümüz bulur. Bizni bu dünyaya halık kılışı Rabbimiz birgen akılımız, onun kudreti, zirekliği hem şiksiz mehabetinin şuşu isepsiz, hesapsız şahitlerine biz humumen yiş müracaat etebizmi? Allah'ın mahlukları turunda uylav, fikirlev, ul elikkilerinin bizge hatlik yaşaganlarının kurkem gadeti idi. Kurkem gadeti alarının yaşayışının bir kaidesi idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bilesiz yışkına şitleşip tağ koğuşunda, hira koğuşluğunda jirinin hem köklerinin, galemlerinin tüzülüşü turunda uylagan. Halik buluşu zat Allah Teala turunda tiren fikir yürtken. Barlık kişilerge de tiren fikirlev selati birilgen. Biz her birimiz fikirlerge selatli. Eğer de kişi bu selatini üstirse, ul ahir şekilde inşallah cennet bilen büleklenecek. Luqman Hakim'nin Allah'ın mahlukları turunda fikir yürtü, cennetke iltüşü yol deyip aytuğu mağlum. Biz galemge, türlü mahluklarga şulay yok, özümüzge ihtibar birip, Kur'an'ını, hadislerini, galimlerinin hikmetli sözlerini okup, fikir yürtürge buruşluyuz. Rabbimiz Allah özünün izgi kitabında, Kur'an-ı Kerim'de, Ali İmran suresinin 190. ayetinde hiç şiksiz köklerinin hem jirinin yaraltılığında hem alarda bulgan bilgilerde tün bilen günün bir-birsin alıştırığında selamet, akıl iyeleri için bilgiler vardı. Jirinin, köklerinin, tabiatının, galeminin, tünün, günün alıştırığında da selamet, akıl iyelerine de uylaşılar için bilgiler vardı. Bu ayet bizni ündevgüne tügül. Bu ayet bizni şakra seyahatke. Anda biz özümüz için Rabbimizin en birinci büyüklüğünde, hem özümüzün yaşayışımızın en tiren mağnasını da aşağı alabız eğer de bu seyahatke gitsek. Lakin cemaat, ne ömür yaşap? Ne ömür yaşap? Köpme ömür itip nişe tapkır tuktap şuşu köklerinin, jirinin, galemlerinin, tabiatının, Rabbimizin günde bizning gözümüzge ko'rsatib tura turgan ayetleri turunda köpme fikir yürtkenimiz var. Yusuf suresinin 105. ayetinde Rabbimiz köklerde hem jirde bulgan nişeme mucize vardı. Köklerde de, jirde de nişeme mucize vardı. Alarının yanından ötüp giteler. Hem yiş yirelerdi. Allah Teala köp kişilerinin Allah Teala'nın ayetleri turunda uylanığına bir taraf buluğuna ite. Bu köklerde hem jirde bulgan galametler, planetalar bulsun, galem bulsun, eylene turgan kök cisimleri, bizning bakşalarımız, bizning jirimiz, tağlar, okyanlar, ışsız kırışsız dengizler, hayvanlar dünyası, ösümlükler dünyası cemaat, umumen bizning dinimiz İslam her vakit
һәр вакыт фикерләүгә зур игътибар бирде. Хасан әл-Басри төнне нәфил намазында үткәрүгә караганда 1 сәгать фикерләп утыру файдалырак диде. Төн буе нәфил намазында чыкканчы 1 сәгать фикерләп утыру, әлбәттә, теләсә нәрсә турында уйлау түгел. Нәкъ менә Аллаһның мәхлуклары турында, Аллаһның бу дөньяны яралтуы турында фикерләп утыру файдалырак диде. Күз алдыгызга китерегез, шын күңелдән шушы дөнья, Аллаһның мәхлуклары турында фикерләүнең көче никадәр зур. Ул, әлбәттә, гыйбадәтне алыштырмый, ләкин ул гыйбадәтне мәгънә белән тутыра. Аңа тирәнлек һәм ихласлык өсти. Без дөньяга фикерләү күзләре белән караганда, без очраклы күренешләрне генә түгел, безнең өчен, ул как бы шулай, табигый булган күренешләрне генә түгел, җәмәгать, шуны булдырган, һәрберсен шуны булдырган Аллаһның кудрәтен күрәбез. Бу дөньяның һәр элементы үзенең яралтучысын күрсәтә. Бу дөньядагы булган һәрбер элемент, әгәр дә без игътибар белән карыйбыз икән һәрберсенә дә, без анда аны булдырган Аллаһны күрәбез. Миллиардлаган йолдызлар белән бизәлгән иксез-чиксез күк йөзенә карагыз. Бу чиксезлекне кем булдырган? Бу чиксезлекне кем булдырган, кем аларны үз урыннарында тота һәм бер тәртип буенча хәрәкәт иттерә. Җәмәгать, шуның кадәр күп аятларда Аллаһ безгә сорау бирә. Бик күп аятларда, әллә алар күрмәделәрме ди? Әллә алар күрмиләрме ди? Неужели они не видят ты? Разве они не видят ты? Разве они не видели ты? Никадәр сорау безгә. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бер мизгелгә туктап, шушы Аллаһ барлыкка китергән күкләр, җир, иң якыны безнең өчен үзебезнең тәнебез. Хәтта үзебезнең тәнебез турында уйлау бурычы тора безнең алда. Имам Әл-Газали һәр нәрсәдә әгәр кеше күрергә теләсә, Аллаһка күрсәтүче билге барды. Аллаһ барлыкка китергән әйберләр артыннан күзәтү Аллаһны танып белүнең иң туры юлларының берсе. Бүген фән, технология гасырында без яшәгәндә, без Аллаһның кудрәтен аңлауны тагын да тирәнәйтә торган гаҗәеп ачышларга юл ачабыз. Һәм бүген мисал итеп, чиксез күкләргә дә, безнең өчен мәхәббәт, табигаты, хайваннары белән матур булган җиребезгә дә тукталмыйбыз, киресенчә, безнең өчен иң якын булган безнең тәнебез. Әгәр дә төгәлрәк әйтсәк, тәнебездәге иң күп мәгълүмат сыйган, тутырган молекула, күзәнәк эчендә булган ДНК-га тукталып китербез. Бу дөньяда моңарчы яшәгән, хәзер яши торган һәм әле бездән соң да яшәячәк кешеләр һәрберсе җәмәгать уникаль. Уникаль һәм кабатланмас. Монда әлбәттә шәш, тән, күз төсе генә түгел. Бармак озынлыгы, скелет формасы, төрле органнарның формасы гына түгел, кешенең хәтта характеры. Нинди авыруларга ул тартым икәнлеге һәм башка кеше турында бик күп бүтән информация турында мәгълүмат язылган менә бу ДНК дигән күзәнәктә. Галимнәр ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, миңа хәтта әйтергә авыр, структурасын русча инде расшифровать иткәннәр, шифрлаганнар күпмедер өлешен. Һәм алар аның гаҗәеп катлаулылыгы һәм төгәллеге белән шаккатканнар. Кемнәр
моның белән шөгыльләнәләр, җәмәгать, алар әйтәләр. Мондый әйбер гомумән булырга мөмкин түгел, табигатьтә үзеннән үзе җыелып. Бу атеизмга каршы эшли торган шуның хәтлек зур көч һәм шуның хәтлек зур аргумент теле. Бу төгәл тәртипкә салынган система һәм анда һәр хәреф нуклеотид дип атала, үз ролен үти. Үз ролен уйный һәм бу хәрефләрнең эзлеклелеге һәр затның уникальлелеген билгели. Бүгенге көндә без куллана торган, кеше яза торган программалар, компьютер программалары, приложениялар, бүгенге көндә эшли торган бүтән программалар, җәмәгать, әгәр дә монда программистлар булса, алар аңлыйлар. 2 цифр белән языла, 1 һәм 0. Аңларга җиңелрәк булса, включает, выключает, транзистордагы шикелле. 1 һәм 0 белән язылган бүтән программалар эшли. Ләкин кешенең программасы ДНК, кайда бүтән мәгълүмат бар кеше турында язылган 4 хәреф белән. Катлаулырак, күпкә катлаулырак. Бу 4 элемент гуанин, цитозин, тимин, аденин, алар пар булып урнашкан. Әгәр дә сез компьютерда кертеп карасагыз, ДНК молекуласын, сез анда күрәсез, крученный, ул теге бер-берсенә туташкан, 2 җепне туташтыра торган, менә шундый формада. Ул бәйләнгән. Кешенең ДНКсы якынча 3 миллиард менә шушындый пар күзәнәкләрдән тора. Якынча 3 миллиардка якын. Әгәр дә без бу кодны язып карасак, ДНКның кодын әгәр дә без үзебез язып карасак, безгә 10 мең калын том китап кирәк булыр иде. 1 мең дидем, 1 меңгә якын калын китапка без моны бер рәткә тезеп язып чыккан булыр идек һәм күз алдына китерегез аның биеклеген. Һәм бу мәгълүмат, шушы 1000 томлык китапка сыя торган мәгълүмат, безнең бик кичкенә күзәнәкнең микроскопик өлешенә генә сыя. Һәм бүген иң күп мәгълүматны сыйдыра торган иң кичкенә микрочиплар бу дәрәҗәгә якында килә алмыйлар. Иң күп мәгълүматны сыйдыра торган иң кичкенә микрочиплар бүген якында килә алмыйлар ДНК сыйдырган мәгълүматка. Әгәр дә күз алдына китерү өчен кумның печенканы аласыз, кумны кичкенә генә. Һәм шуны 1000 тапкыр кичерәйтергә кирәк. Һәм шуның эченә шуның хәтлек информация китапка сыйдырган. ДНКның озынлыгы шул. Күзәнәк эчендә 2 метрга якын. Шул кичкенә күзәнәк эчендә 2 метрга якын ДНКның озынлыгы һәм 2 микрометр булган шул клеткага ул сыя. Һәм ул анда сыйсын өчен ул катлаулы итеп җәмәгать төрелә. Һәм бер-берсенә әле туташмасын өчен, туташып кеше организмында зур зыян салынмасын өчен, алар әле күзәнәкләр белән тагын сакланалар. Һәм җәмәгать, әгәр дә программаны без әйттек, китапта язабыз 1-0-1-0-1-0-1-0, һәм без аны язабыз китапта горизонталь, менә булайлыга. Булайлыга без аны язабыз. Бу двухмерный пространство дип атала китап. Кешенең ДНКсы трехмерный, 3 мерлы булган пространствода языла. Димәк, біз аны булайда укый алабыз, һәм алай шулай язылган, менә бу хәреф, менә мондагы хәреф, астагы хәреф, астагы хәреф, астагы хәреф китапның менә булайлыга таба шулай ук сүз тәшкил итә. Шуның хәтлек катлаулы телдә язылган, һәм инде бүгенге галимнәр әйтәләр, без горизонталь булган өлешен укый башладык диләр. Biz аны хәрефләрне куеп чыктык, укыдык, аңламыйбыз диләр нәрсә язылганы. Күпмедер өлешен біз аңлый алабыз, ләкин бөтенләй аңлый алмыйбыз диләр, безнең өчен бу бик катлаулы диләр. Шуның хәтлек катлаулы программа диләр, вертикаль рәвештә без гомумән укый алмыйбыз диләр. Безнең гомумән без аны сәләтле түгел диләр укырга. Шуның хәтлек катлаулы
тілде язылған. Әгер де көз алдына кетіру үшін біз бұл молекуланы кішкене генә күзәнәкне зурайтсақ, 1-1 метр куб формасында, һәм аннан аның ішінде булган 30 сантиметр аның ішінде булачак. Менә бу ДНК урнашкан күзәнәк. Аның ішеннән тартып чыгарабыз икән бу ДНКны җипне, һәм сузабыз теге якка да, бу якка да, безгә кирәк булачак 100 километр расстояние. Бу җипне сузырга. Бу якка 50 километр һәм бу якка 50 километр. Бу җәмәгать безнең кичкенә генә күзәнәк. Һәм монда шуның хәтлек зур информация кеше турында, кешеләр турында, башка организмнар турында, һәм моны, бу атеизм белән бу бер ничек тә чагышмый. Кем моны өйрәнә, алар әйтәләр, шуның хәтлек катлаулы программа кешегә салынган, һәм ул уникаль. Һәрбер хәреф үз урынында. Әгәр дә бер генә хәреф, әгәр дә изначально хата белән куелмый кала икән, бу балада генетик аурулар барлыкка килә. Башыннан. Һәм инде бүген медиклар карарга өйләнделәр, скрининг ясыйлар һәм баланың ДНК-сын карыйлар. Туачак баланың ДНК-сын карыйлар һәм аның буенча инде әйтәләр, монда генетик ауру бармы, юкмы икәнен бүген анысын карарга өйрәнделәр. Ләкин галимнәр, шул ДНК-ны өйрәнүче галимнәр әйтәләр, әгәр дә диләр, чагыштырсак, бу ДНК гыйлемен һәм безнең шунда булган урынны тау белән, Эверест тауы белән. Эверест тауының ялгышмасам 8800 дә күпме метр биеклеге, без диләр шуның үзәнендә 2-3 метр юл үттек диләр. Эверест тауына 8800 күпме метр биеклек, әле сез туп-туры менә алмыйсыз, анда юллар буенча менәргә кирәк. Шунда ди без 2-3 метр юл үттек ди. Бу Аллаһ Тәгаләнең нинди кудрәтен күрсәтә. Кайчан уйлаганыбыз бар моның турында. Әгәр дә без карасак, әле сез аны карасагыз, җәмәгать, анда бар инженерлар, роботлар, биороботлар. Без утырабыз, сөйлибез, йөрибез. Анда ДНК эчендә биороботлар эшлиләр. Башка күзәнәккә копировать итәләр шул ДНКның күзәнәкләрен. Йөриләр, алар атлап йөриләр. Инженерлар сүтәләр бер күзәнәкне, җыялар икенче яктан. Шуның хәтлек анда мәгълүмат, шуның хәтлек анда хикмәт. Бу безгә, әгәр дә без менә буларны туктап карасак, без әле үзебездән чыгып та китмәдек. Без әле үзебезнең иң кичкенә булган күзәнәкне генә карадык, хәтта шул күрсәтә безгә җәмәгать Аллаһның кудрәтен. Әгәр дә без Аллаһ Тәгалә шушы дөньяга барлыкка китергән, халык кылган галәмәтләргә, кирәк түгел хәтта күкләргә, кирәк түгел җирдән китергә, үзебезгә генә карасак, үзебезнең никадәр уникаль булуыбызга. Бит һәрбер кешенең бармактагы менә бу булган изе дә туры килми башка кеше белән. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә әйтте. Әгәр дә без аңласак, фикер йөртсәк, менә бу әйберләр турында, әлбәттә инде безнең Аллаһ Тәгаләгә булган иманыбыз, безнең гыйбадәтебез, безнең ихласлыгыбыз, әлбәттә Аллаһ Раббыбыз каршында артыр иде. Шуңа күрә җәмәгать тукталып, кай вакыт кичкенә генә бер мизгелгә үзебез турында да. Чөнки без Аллаһ Тәгаләнең иң хикмәтле, иң уникаль булган бу дөньяга халык иткән куллары. Аның башка мәхлуклары турында әгәр дә уйласак, дөньябызга, динебезгә, үзебез өчен күпме файда алган булырбыз.